नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर 5 तारिख रविवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिसह आपण केउं जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर विपर्जय मुकाबिला पई विपर्जय भवन निर्माण करिवे सरकार। आसंता 2 वर्ष मध्यरे 200 कोटी व्यୟରେ हेब निर्माण। सूचना देले राजस्व विपर्जय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। लोकसभा भवन निकटरे तयारी हेब विपर्जय भवन। गोटे छात तले एकाठी काम करिवे एसआरसी अग्निशम और पाणीपाग विभाग। केंद्र सहयोगरे विपर्जय मुकाबिलार अत्याधुनिक कौशल अणाजिब। परवर्ती खबर मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा भितर नड्डा को भेटिले मुख्यमंत्री। दिल्ली गस्तरे जाइथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेटिचंती। एने एक्स रे सूचना दैछंती मुख्यमंत्री। उभयक मध्यरे विभिन्न सांगठनिक विषय उपर आलोचना होइतिबा सूचना मिलिछि। या सहित राजनीतिक स्थिति और भविष्यत रे कार्यपंथा उपर विस्तृत आलोचना होइछि। दशहरा शेष हेबा परे राज्य में मंत्रिमंडल संप्रसारण हेबा चर्चा जोर धरिछि। तेबे साक्षात्कार को नहीं मुख्यमंत्री एक्स रे पोस्ट करी कहिसेंती जेपी नड्डा सौजन्यमूलक साक्षात करबा सुजोग प्राप्त हला। एही समय विभिन्न सांगठनिक विषय राजनीतिक परिस्थिति और भविष्यतर कार्यपंथा संपर्क में विस्तृत आलोचना होइतिला। परवर्ती खबर भूस्खलन मुकाबिला पई पदक्षेप। गजपति भूस्खलन पर सरकार बड़ पदक्षेप। भूस्खलन मुकाबिला पई सरकार करिवे मास्टर प्लान। गजपति भली राज्यर पहाड़ पर्वत अंचल में भूस्खलन प्रबल अंचल गुड़िक चिन्हट कराजिबो। एने सूचना देइछंती विपर्जय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। भूस्खलन रोकिबा पई पदक्षेप नेबे सरकार, जहा द्वारा पत्थर खसी लोकंकर मृत्यु हेबो नाही। ओडिसा रे भूस्खलन एक नुआ समस्या उभा होइछि। परवर्ती खबर भारतर जबरदस्त विजय। भारत एवं वेस्टइंडीज मध्य 2टी टेस्ट सीरीज रे प्रथम मैच को भारत जीति नेछि। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जाइथिबा टेस्ट टीम इंडिया गोटे इनिंग्स एवं 140 रन व्यवधान जीति। भारतीय दल ई मैच रे बैटिंग बॉलिंग एवं फील्डिंग रे मध्य भल प्रदर्शन करथिला। टीम इंडिया पई रविंद्र जाडेजा, केएल राहुल और ध्रुव जोरेल शतक हासिल करिसंती। मोहम्मद सिराज एवं जाडेजा बॉलिंग रे मध्य चमत्कार प्रदर्शन करथिबा देखिबाकू मिलिछि। टीम इंडिया विपक्ष रे उभय इनिंग्स रे वेस्टइंडीज रो बैटिंग संपूर्ण विफल होइतिला। परवर्ती खबर बातिल परीक्षा रिपोर्ट मागिले सरकार। नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी पर सरकार को बड़ पदक्षेप। बातिल नियुक्ति परीक्षार रिपोर्ट मागिले राज्य सरकार। समस्त नियुक्ति बोर्ड आयोगों को रिपोर्ट देबाकू निर्देश। 2024 जून रु आज जाए बातिल परीक्षा रिपोर्ट देबाकू निर्देश। आज सुधा रिपोर्ट प्रस्तुत कर इमेल करबाकू कड़ा निर्देश। परवर्ती खबर क्राइम ब्रांच तदंत को अपेक्षा एसआई नियुक्ति महाघोटाला। मुख्य शासन सचिवों जरूरी बैठक। बैठक पर ओपीआरबी अध्यक्ष सुशांत नाथक प्रतिक्रिया। क्राइम ब्रांच तदंत को अपेक्षा परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो। अंतरीण प्रसंग नहीं बैठक रे आलोचना हैला। ओपीआरबी रो जहा पोजिशन अछि अवगत करिछु। परवर्ती खबर महिला को भद्रक रु टेकिनेले ट्रक रे करथिले केन्दुझर धरिला पुलिस। भद्रक चरमपारु जड़े महिला को अपहरण कर बल अभियुक्त ट्रक ड्राइवर को केन्दुझर जिला चंपुरारू भद्रक पुलिस गिरफ करछि। केन्दुझर सदर पुलिस सहायतार अभियुक्त एमडी सुदाम हुसैन को गिरफ कर शनिवार भोर समय भद्रक फेरिछि टाउन पुलिस। ट्रक को जब्त करा जाय भद्रक टाउन थाना रे रखा जायछि। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व सरकार पहुंचाइबे घरे घरे राशन। तमिलनाडु सरकार शनिवार घोषणा करिसेंति जे सेमाने अक्टोबर 20 तारिख रे तमिलनाडु सरकार शनिवार घोषणा करिसेंति जे सेमाने अक्टोबर 20 तारिख रे दीपावली उत्सव पूर्व आज एवं काली साधारण बंटन व्यवस्था अधीन वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग परिवार कार्डधारी घरे सीधासलख अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाइबे। एहार अर्थ हेउछि राज्यर वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार कार्डधारी आ लंबा धाड़ी रे ठिया हेबाकू पड़िबो नाही। एई डोर स्टेप डेलीवरी अगस्त मासरे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा आरंभ होइतिबा थोयु मानव योजना अधीन रे कार्यकारी कराजिबो। परवर्ती खबर उपराष्ट्रपति को भेटिले मुख्यमंत्री। दिनिकिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को साक्षात कले। यहाकू नहीं सोशल मीडिया एक्स हैंडल सूचना देइछंती मोहन माझी। से लेखिछंती नुआ दिल्ली रे माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सौजन्यमूलक साक्षात करिबार सुजोग प्राप्त होला। जन कल्याण योजना भविष्यत कार्यपंथा उपरे आलोचना कली। उपराष्ट्रपति को ओडिशा विजन 2036-2047 प्रदान करी राज्यर दीर्घ मियादी लक्ष्य संपर्क अवगत कराइली। तांकर प्रेरणा और मार्गदर्शन पाई कृतज्ञ। परवर्ती खबर 3 दिन पाई स्थगित माता वैष्णोदेवी यात्रा। प्रबल वर्षा एवं पागर सतर्कता जोगु श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा को 3 दिन पाई अस्थायी भाव में स्थगित रखा जायछि। श्री माता वैष्णोदेवी मंदिर व तीर्थयात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दे निष्पत्ति नेछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करछि। श्री माता वैष्णोदेवी मंदिर बोर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे सूचना दे कहिछि जे भारतीय पाणीपाग विभाग द्वारा जारी करा जायतिबा पाग परामर्श जोगु वैष्णोदेवी यात्रा 5 ରୁ 7 अक्टोबर 2025 पर्यंत स्थगित रहिबो।
ଯାତ୍ରା ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ଯୁବକ ଏଣିକି ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବିହାର ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ଉପହାର। କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ଯୁବକ ଏଣିକି ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନୂଆ ଛାତ୍ର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରି ବେକାର ଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କୌଶଳ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ନୂଆ ଛାତ୍ର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ ୟୁପିଏସସି। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କରାଗଲା ଅବଗତ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ୟୁପିଏସସି ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ୟୁପିଏସସି ଏହା ଜଣାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯୁଗ ଶେଷ। ସୁମନ ଗିଲ୍ ନେବେ ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଏହି ସିରିଜରେ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ପରଠାରୁ ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି20 ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତିରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସୋମବାର ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ରହିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଶନିବାର ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ବିଜୟ ରଶ୍ମିକା। ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ଏବେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମାନ୍ଧନା ଉଭୟ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁହେଁ କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପର ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ। ଜଣେ ଗିରଫ। 1.5 ମାସ ପୁରିନି ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ ଚେକିଂ ବେଳେ 3.2 କିଲୋ ମାରିଜୁଆନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘମାଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଛାଡ଼ିବ ହମାସ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ହମାସ। ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏଥିସହ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଶାସନ ଡୋରକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ଏନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ହମାସ। ତଥାପି ଏହି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ହମାସ ପକ୍ଷରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 20 ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଏହାର ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲଟ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025ରେ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 13 ତାରିଖ ପ୍ଲଟ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସଠାରୁ ଦୈନିକ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଗ୍ରଣୀ 71,000ରୁ ଅଧିକ। ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ SNSPରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇ ବହୁବିଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫାରୁକବାଦ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଘରକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛଟ ପରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ। ବିହାର ପାଟନାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂ ଓ ବିବେକ ଯୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେବେ, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶନିବାର ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତରେ ସେ ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଜଗଦଲପୁରରେ ବସ୍ତର ଦଶହରା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏଲବି ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ପୋଲ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଡଲାସରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଗୁଳି କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଏ ସମାପ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆସିଥିବା ଏହି ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ନାହିଁ କେଜରିୱାଲ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ମାଲିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ 2022ରେ ପଞ୍ଜାବ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ସେହି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଲୁଧିଆନା ପଶ୍ଚିମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରା ବିଜୟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କୁ 7,40,40,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କୁ 7,41,40,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ 1,050ଟି ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କ ବର୍ଗରେ ରହିବ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼। ଏହି ବର୍ଗରେ 215ଟି ମେଢ଼କୁ 2,17,15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମେଢ଼କୁ ମିଳିବ 1,01,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି। ସେହିପରି ଖ ବର୍ଗରେ ରହିବ 75 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼। ଏହି ବର୍ଗରେ 197ଟି ମେଢ଼କୁ 1,77,75,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଢ଼କୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗ ବର୍ଗରେ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼। ଏହି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଢ଼କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଏନ୍ସିର ସଭାପତି ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବା ପରେ ଶନିବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 87 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜରିମାନା ନ ଦେଲେ ଟେକା ହେବ ଗାଡ଼ି। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଜରିମାନା ନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ ଅମାନିଆ। ଆଗ ଆର୍ସି ବାତିଲ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେବ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀକୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ କଠୋର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ବେଫିକର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ। ଜରିମାନା କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜରିମାନା ନ ଦେଲେ ଆଗକୁ ଆର୍ସି ହେବ ବାତିଲ। କିଛି ଏଭଳି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପକି ପୁଞ୍ଜି ଆପକା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଠାରୁ ଆପକି ପୁଞ୍ଜି ଆପକା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦାବିହୀନ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତିଜନକ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରାଯାଇନଥିବା ଜମାରାଶିକୁ ଏହାର ବୈଧ ଦାବିଦାରମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ।